श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। विनम्र प्रणाम उत्कल जननी तो पादरे बारंबार। विनम्र प्रणाम उत्कल जननी तो पादरे बारंबार। मुहि हीन कवि कियबा लिखिबी महिमा गौरव तोर। उत्कल जननी तुझे दिव्य भूमि रत्न गर्भा पुण्यवती। तोकुळे जनमी मणुछि निजकु अकळंती भाग्यवती। तोकुळे जनमी मणुछि निजकु अकळंती भाग्यवती। श्रोताबंधु एही पंक्ति गुड़िक थिला आम समय जड़े यशस्विनी कवि सुमित्रा मिश्रंकर। डॉक्टर सुमित्रा मिश्र समकालर जड़े द्विभाषी साहित्यिका। ओडिया और इंग्राजी साहित्यर विभिन्न विभाग रे कलम चालना करी 35टी ओडिया पुस्तक और 10टी इंग्राजी पुस्तकर रचयिता होइछंती। वंदे उत्कल जननी तांकर एक देशात्मबोधक कविता संकलन। उत्कल जननीर गरिमामय ऐतिह्य सह एहार इतिहास भूगोल भाषा और सांस्कृतिक विभव को अति चमत्कार शैली रे रसमय छंदमय काव्य रूप प्रदान करी एक सुंदर काव्यिक रूप से देइछंती। प्रत्येक ओडिया मनरे देश प्रेम जाति प्रेम भाषा प्रेम उद्रेक करिबा तांकर एही कविता गुड़िकर आभिमुख्य। 79तम आम स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस उपलक्षे आज मु आपण मानक उद्देश्य रे कवि सुमित्रा मिश्रंकर से वंदे उत्कल जननीर किछि कविता भेटी दउची। तेबे एही कविता पुस्तकर पृष्ठ भागरे थिबा तांकर जो अनुभव से संपर्क रे से कहंती। विंश शताब्दी रे अज्ञानता और पराधीनतार श्रृंखल रे बंदी उत्कल माता एबे ज्ञानालोकरे दीप्त एवं कला साहित्य संस्कृतिर उत्कर्षतारे समृद्ध। तेणु दूर हो जाइछि कवि मानसरु हीनमन्यता जनजीवन रु हटि जाइछि अज्ञानतार अंधकार। ओडिशा प्रदेश और ओडिया भाषा उभय उन्नत शिरा। ऐतिह्य परंपरा गौरवर शोभनीय वस्त्रावृत्ता एवं नृत्य संगीत साहित्यर आभूषण रे अलंकृता होई सगर्भे दंडायमान। श्रोताबंधु आमे शुणुचे वंदे उत्कल जननी कविता संकलनर जड़े विशिष्ट कवि को मेजर डॉक्टर सुमित्रा मिश्र को आज तांकरी से वंदे उत्कल जननीर किछि सुंदर कविता आमर अगस्ट 15 उपलक्षे। तांकर प्रथम कविताटी तार शीर्षक हेउची उत्कल दिवस। कवि सुमित्रा मिश्र। उत्कल जननी जन्म दिवसटी उत्कल दिवस नामे ख्यात। एप्रिल 1 तारीखटी सेत उत्कल मातार गौरवनीत। 1936 मसीहा इतिहास बुके चिर स्वाक्षर भाषा आधार रे गठित प्रदेश उत्कल एकई राज्य देशर। खंड विखंडित जननी श्रीअंग एकत्रित करी भाषा आधारे नव परिचय परसिले तारे ओडिशा प्रदेश नाम से धरे। उड़िया एकटा भाषा नय कही उड़िया एकटा भाषा नय कही हट करिथिले बंग विद्वान। ब्रिटिश छड़रे कूटनीति माड़े उत्कल गरिमा करी दमन। प्रतिवेशी राज्य शृगाल समान
ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଅଙ୍ଗ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଣ ବିହାର ବଙ୍ଗ। ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଭୂମି ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଭୂମି ଉତ୍କଳ ଇଂରେଜ ମରାଠା ଶାସନ ତଳେ ଆପଣା ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନ ହାରି ନିଷ୍ପେଷିତା ହୋଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୋଳେ। ମାତା ବୀଣାପାଣି ଆଶିଷକୁ ଘେନି ଜନ୍ମିଲେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ସୁପୁତ, ମାତାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇ ନେଲେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମର ବଜ୍ର ଶପଥ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ଯେ ବ୍ୟାସ କବି, ବିଷମ ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ କୂଳରୁ ଉଇଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରବି। ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୁଧି, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବୀର ସନ୍ତାନ, ମାତିଲେ ତାତିଲେ ଉତ୍କଳର ରଥି, ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ି ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଗଜପତି ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଗଜପତି ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଢଳ ଦେବ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଳରେ ଆହୁତି ଢାଳିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବ। କର୍ମଯୋଗୀ ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଲାଗି ଘୋର ସଂଘର୍ଷରେ ଲାଗିଗଲେ ସର୍ବେ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିଲା ଜାଗି। ଭାଷାବିଦ୍ ବିଜ୍ଞ ଇଂରେଜ ସାହେବ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବଳେ, ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧର ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶି ବଡ଼ କୌଶଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଣ ଉତ୍କଳ ଐତିହ୍ୟ, ପୁରାତନ ତଥ୍ୟ ପୋଥିର ଭାଷା, ଇଂରେଜ ଶାସକ ହୃଦୟ ଜିଣିଲେ ବଖାଣି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସରସା। ସାହିତ୍ୟ ଫୁଟାଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର, ସାହିତ୍ୟ ଫୁଟାଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅତୀତ ସ୍ମୃତିର ଗାଥା, କବି କୂଳ କଲେ ଶାସକେ ପ୍ରତୀତ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ମଥା। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ ମାତୃଭୂମି, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ ମାତୃଭୂମି, ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ନୀଳାଚଳ ଉତ୍କଳ, ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ହୋଇଲା, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସଫଳ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ପବିତ୍ର ଦିନ, ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେବେଠୁ ପାଳୁଛୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ ଆମ ଜାତିର, ଗାଉଛୁ ଗୌରବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଅତି ମଧୁର। ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସର୍ବବରପୁତ୍ରେ, ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସର୍ବବରପୁତ୍ରେ, ସ୍ମରଣ କରିଣ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିକାଶ ସକାଶେ ମାଗିଣ ଆଶିଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଗଢ଼ିଛୁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଳୟ, ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାଷାକୁ କରିଛୁ ଆମେ ବଳୟ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମହାପର୍ବ ଅଟେ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମହାପର୍ବ ଅଟେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଗୌରବ ମାନ, ଜାତିର ଏକତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଳୁ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ। ଜାତିର ଏକତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଳୁ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛି ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ମେଜର ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଉତ୍କଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଗୌରବ। କବି ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ର। ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ, ମାତୃଭାଷା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ। ଘୋର ଦୁସ୍ଥିତିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ଦିନେ ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁଙ୍କ କୁଚକ୍ରୀ ନିନ୍ଦିତା ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍କଳୀୟ ଅଭିମାନ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହୁଙ୍କାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହୁଙ୍କାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉତ୍କଳ ଗହମ ନିଦ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ। ଉତ୍କଳର କଳା କାରିଗରୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଛି ଖ୍ୟାତ, ପୁରୀ କୋଣାରକ ଧଉଳି ପାହାଡ଼େ ଶିଳ୍ପୀର ପ୍ରତିଭା ଚାରୁକଳା ଯେ ଖୋଦିତ। ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଅମୃତ ବାଣୀରେ ସାଜେ ଜାତିସଂଘ ଗାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ। ଉତ୍କଳର ବାଣୀ ସରୋବରେ ଫୁଟି,
ଉତ୍କଳର ବାଣୀ ସରୋବରେ ଫୁଟି କବି କଥାକାର ସୁଧୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ କୁମୁଦ କମଳ ସମାନ ସୌରଭ ଭିତରି କରିଲେ ମାତୃଭାଷା ମହିୟାନ। ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ପଦ୍ମପାଦେ ତାଙ୍କ ମାଗୁଛି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାତୃଭାଷା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରାଚୀନ ଅଟଇ ମାତୃଭାଷା ଆମ ସୁନ୍ଦର ଲିପି ଗଠିତ ତାହାର ରୂପ। କହିବା ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଗାଇବା ଚିରନ୍ତନୀ ହେବ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ତା ବିଭବ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେରେ ଗର୍ବ କରିବା ଆମ ଭାଷା ଅନବଦ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେରେ ଗର୍ବ କରିବା ଆମ ଭାଷା ଅନବଦ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ। ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷେ କମ୍ପେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭନାଦ। ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା, ସେଇଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କଳାର ବିସ୍ମୟ କୃତି ଶିଳାପଦ୍ମ କୋଣାର୍କ। କବି ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ର। ଶିଳାପଦ୍ମ ରୂପେ ଫୁଟିଣ ଝଲସେ, ଶିଳାପଦ୍ମ ରୂପେ ଫୁଟିଣ ଝଲସେ କଳାର ତୀର୍ଥ କୋଣାର୍କ। ଉତ୍କଳ ଶିଳ୍ପୀର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାରତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଅର୍କ। ଚିରଭାସ୍ୱର ଅମ୍ବରେ ଭାସ୍ୱର ଗାତ୍ରେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ। ଅବିନଶ୍ୱର କଳା କୁଶଳ, ଅବିନଶ୍ୱର କଳାର କୁଶଳ ବକ୍ଷେ ତାର ବିଭାବନ୍ତ। ଭଗ୍ନତା ଗାତ୍ର ମୁଖଶାଳା ମାତ୍ର ଗାଉଛି କଳାର ଗାନ। ପାଷାଣୀ ତନୁରେ ସାଇତି ରଖିଛି ଉତ୍କଳ କଳାର ମାନ। ନାଟ ମନ୍ଦିରେ ସୁଶୋଭିତ ଦିଶେ ଅନନ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। ବିଶ୍ୱଚକିତ ଶିଳ୍ପୀ ପୁଲକିତ ଦେଖି ସେ ସମୟ ଅର୍କ, ଦେଖି ସେ ସମୟ ଅର୍କ। ଶିଳାର ତନୁରେ ନିହାଣ ମୁନରେ ପଦ୍ମ ଖୋଜି ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ। କମଳ ଅରୁଣ ମିଳନ ଚିତ୍ରରେ ପାଷାଣ ବି ଛଳ ଛଳ। କାୟାରେ ଅଙ୍କିତ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରଣୟ ରତି। ରାଜା ମହାରାଜା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପୁଣି ଶିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ରୀତି। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ରାଜା ନରସିଂହ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ରାଜା ନରସିଂହ ମାନସ ନାୟିକା ସାଜି। ଶିଳାପଦ୍ମ ରୂପେ ଭଗ୍ନ କୋଣାର୍କ ସିକତା ସେଜେ ବିରାଜି। ଭାବ ଅନୁରାଗ ପ୍ରୀତିର ନିହାଣ ବିଦଗ୍ଧ ହୃଦୟ ସ୍ୱର। ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପନାର ବିମୁଗ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରୀରୁ ନିଃସୃତ କଳା ଝଙ୍କାର। ଗଢ଼ିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ଅର୍କ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନାର୍ଥେ। ପାଷାଣ୍ୟ ପଠାଣ ଭଗ୍ନ କଲେ ଗାତ୍ର ଧର୍ମାନ୍ଧ ହିଂସକ ସୂତ୍ରେ। ସାଗର ବେଳାରେ ବାଲୁକା ମେଳାରେ ନୃତ୍ୟରତା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ରଖିଛି ସାଉଁଟି ସ୍ମୃତି ସାମୁକାରେ ଧର୍ମପଦ ତ୍ୟାଗ ଗାଥା। ଭଗ୍ନ ତନୁତା ତଥାପି ସୁନ୍ଦର, ଭଗ୍ନ ତନୁତା ତଥାପି ସୁନ୍ଦର କୁଶଳ କଳାରେ ଧନ୍ୟା। କରୁଣ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ପାଗୋଡ଼ା ବିଶ୍ୱେ ତା ରୂପ ଅନନ୍ୟା। ଅମର କରିଛି ଉତ୍କଳ ମାତାର କାରୁଶିଳ୍ପୀ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗ। ଧନ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଚାରୁଶିଳ୍ପୀ କୂଳ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ସେ ଭବ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଚାରୁଶିଳ୍ପୀ କୂଳ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ସେ ଭବ୍ୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟିକା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ନିଜର କବିତ୍ୱକୁ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭେଟି ଆମେ ଦେଇଛୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କବିତା ସଂକଳନରୁ କିଛି କବିତାକୁ ନେଇ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।